नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा नवीन नोटिफिकेशन मिळण्यासाठी. हॅलो एव्हरीवन, दिस इज अवर नेक्स्ट पॉईंट, ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन. दिस इज अवर 5th chapter of OC, emerging modes of business. So online transaction. So what do you mean by online transaction? First of all, meaning online transaction is done with the help of the internet. It can't take place without a proper internet connection. So online transaction occur when a process of buying and selling take place through the internet. When a consumer purchases a product or a service online, he or she pays for it through online transaction. It means online transactions is depend on the our internet source. So with the help of internet, we can't take place without a proper internet connection. So there is no any buying or selling of the product. So online transaction, it means it must be a internet connection. So online transaction is done with the help of internet. When a consumer purchase a product or service online, he or she pays for it their ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन. म्हणजे ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन ज्यामध्ये इंटरनेट खूप महत्त्वाचं असतं आणि त्या ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शनसाठी जे आपण पर्चेसिंग आणि सेलिंग करत असतो, प्रोडक्ट खरेदी करत असतो, तर त्यावेळीसुद्धा ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन म्हणजे जे आपण पे करतो त्याचं ट्रान्झॅक्शन होतं, त्याला आपण ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन असं म्हणतो. सो नेक्स्ट अवर पॉईंट, प्रोसिजर ऑफ ऑनलाईन transaction. This is very important point, procedure of online transaction. The online transaction moves through pre-purchase or sale, actual purchase or sale and delivery stage. It involves following steps. तर आपल्याला जे ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करायचं त्याच्यामध्ये प्री पर्चेस असेल, प्री सर्चेस सेल असेल किंवा पर्चेस किंवा सेल असेल किंवा डिलिव्हरी स्टेज असेल, तर ते आपल्याला सगळी प्रोसिजर बघायची आहे. So first point, registration. Before online shopping, one has to register with the online vendor by filling up a registration form. A registration is the first step in online transaction. For online transaction, registration is required. So this is very important procedure of online transaction, that registration. So before online shopping, one has to register with the online vendor by filling up a registration form, and this registration is the first step in online transaction. For online transaction, registration is required. The consumer needs to log in a particular website to buy a particular article or service. The customer email ID, name, address and other details are saved with website. For security reasons, the buyer's accounts and his shopping card is an online record of what you have picked up while browsing the online store. म्हणजेच याच्यामध्ये ज्यावेळी आपण ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करणार आहोत किंवा ऑनलाईन जे शॉपिंग करणार आहोत त्याच्यासाठी पहिल्यांदा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरणं गरजेचं असतं. आणि हा फॉर्म भरल्यानंतर त्यामध्ये कन्झ्युमर्सने जी वेबसाईट आहे, म्हणजेच त्याच्यावर ज्या वेबसाईटवर तो प्रोडक्ट खरेदी करणार आहे, तर त्यावेळी त्या कस्टमरनी स्वतःचा ईमेल आय डी, नेम, ॲड्रेस आणि जे इतर डिटेल्स आहेत त्या सेव्ह त्या वेबसाईटवर केल्या जात असतात आणि सेफ असतात. आणि यानुसार म्हणजेच एक ज्याला सिक्युरिटी आपण म्हणतोय त्यानुसार तुमचे सगळे रेकॉर्ड सेव्ह केले जात असतात आणि त्या पद्धतीने मग ऑनलाईन ब्राउझिंग करून आपण सर्व जे आहे ते कोणतं प्रोडक्ट आपण खरेदी करणार आहोत, कोणतं मागवणार आहोत हे कळण्यासाठी आपण शॉपिंग कार्ट म्हणजे कार्टमध्ये आपलं ते जे प्रोडक्ट आहे ते सेव्ह केलं जात असतं आणि एनी टाईम तुम्ही तो प्रोडक्ट कुठला बघितलेला आहे आणि त्याची प्राईस काय होती ते आपण शॉपिंग कार्टमध्ये बघू शकतो. Second one, placing an order. It is second step in online transaction. When a customer likes a product or services, he or she puts the product in the shopping cart. The shopping cart gives a record of all that items selected by the buyer to the purchases, the number of units or quality desired to be bought per item selected and the price for each item. The buyer then
proceed to the payment option after selecting all the products. So this is second procedure, that is placing an order. It is second step in online transaction. When a customer likes a product, so that time he or she put the products in the shopping cart, and this shopping cart gives a record of all the items selected by the buyers to be purchased. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल आपण ॲमेझॉन आहे, फ्लिपकार्ट आहे. आता दसरा म्हणजेच आपली ज्याला आपण महत्त्वाचा सण असं म्हणतो आहे तो आलेला आहे, आणि मग अनेक प्रकारचे फेस्टिवल ज्याला आपण म्हणतो आहे ते 8-10 दिवसामध्ये आपल्याला त्यांनी अनेक प्रकारच्या ऑफर्स ठेवलेल्या आहेत. मग आपल्याला कन्झ्युमरला म्हणजे कस्टमरला जो प्रोडक्ट आवडलेला आहे तो शॉपिंग कार्डमध्ये आपण ठेवलेला आहे, मग तो आपण परचेस करतो. मग त्यासाठी आपण ऑर्डर ती प्लेस केली जात असते, आणि हे करत असताना त्यामध्ये शॉपिंग कार्डमध्ये ज्या वस्तू खरेदी करणार आहोत त्या बायरच्या त्यांनी निवडलेल्या ज्या वस्तू असतील त्या प्रत्येकाचं ॲटम, त्याची प्राईस किती आहे याची सगळी नोंद त्याच्यावर केली जात असते. आणि त्या पद्धतीने मग द बायर देन प्रोसीड टू द पेमेंट ऑप्शन आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल द प्रोडक्ट्स. म्हणजे कुठलं प्रोडक्ट आहे हे सगळं सर्च केल्यानंतर ते आपण बाय करायचं आहे, त्यासाठी आपण त्या बाय ऑप्शनवर आपण क्लिक करतो, आणि मग सगळी जी प्रोसिजर असेल ती प्रोसिजर या ठिकाणी कशा पद्धतीने पेमेंट करायचं ते नेक्स्ट स्टेपला आपलं दिलेलं आहे. Payment. It is the last step in online transaction. The buyer has to select the payment option. These payment system are secure with very high level encryption. The personal financial information is completely secure. The following are the some ways in which we can make this payment. म्हणजे आपण पहिल्यांदा काय केलं की ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करण्यासाठी आपण ॲमेझॉनवर समजा एखादा मोबाईल नार्झो असेल तो आपण त्याची प्राईस काय आहे, त्याची पूर्ण डिस्क्रिप्शन काय आहे, त्याची बॅटरी किती आहे, 6000ची बॅटरी आहे, त्याचं मोबाईल किती 48 पिक्सल आहे, हे सगळं आपण इन्फॉर्मेशन जे तुम्हाला प्रोडक्ट पाहिजे त्याची आपण काढल्यानंतर त्याची आपण ऑर्डर प्लेस करतो. आणि हे केल्यानंतर त्याचं पेमेंट कोणकोणत्या पद्धतीने करायचं आहे ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन, तर त्यामध्ये पेमेंटचे आपले इथं प्रकार दिले आहेत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट वन कॅश ऑन डिलिव्हरी. इन दिस टाईप ऑफ पेमेंट द बायर पे when he or she receive the product. The payment is made at the doorstep. The customer can pay in cash or by debit or credit card. म्हणजेच कॅश ऑन डिलिव्हरी म्हणजेच आपण जे प्रोडक्ट ॲमेझॉनवरनं मागवलेलं आहे ते आपल्या घरी आल्यानंतर आपण त्याचं पेमेंट करायचं आहे, म्हणून त्याला कॅश ऑन डिलिव्हरी. म्हणजे डिलिव्हरी केल्यानंतर आपण त्याचं कॅश पेमेंट करतो. मग बाय कॅश करू शकता किंवा तुम्ही तिथं डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड यूज करू शकता. सेकंड वन चेक. In this type of payment, the buyer sends a check to the seller and the seller sends the product after the realization of the check. So here in this type of payment, the buyer sends a check to the seller. म्हणजे या ठिकाणी काय करत असतो, जो बायर आहे तो त्याचा चेक आहे त्या सेलरला सेंड करत असतो, आणि त्या पद्धतीने सेलर त्या पद्धतीने प्रोडक्टला सेल करत असतो आफ्टर द रिअलायझेशन ऑफ द चेक. चेकचं रिअलायझेशन झाल्यानंतरच या प्रोडक्टचं जे सेंडिंग आहे ते केलं जात असतं. त्याच्यानंतर नेट बँकिंग ट्रान्सफर. इन दिस टाईप ऑफ पेमेंट द पेमेंट इज ट्रान्सफर फ्रॉम द बायर्स अकाउंट टू द सेलर्स अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली. आफ्टर द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सेलर, the seller dispatch the goods to the buyer. It is an electronic facility of transferring funds through the internet. So this is very important. This is very important procedure of ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन, दॅट इज नेट बँकिंग ट्रान्सफर. तर आपण बरेच जण नेट बँकिंग आपण यूज करत असतो. म्हणजे याच्यामध्ये पेमेंट जे करायचं असतं आपल्याला, तर त्यावेळी जो बायर आहे त्या सेलरच्या नावाने काय करू शकतो, इलेक्ट्रॉनिकली त्याचे जे बँकेद्वारे त्याचं कार्ड, तो डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड यूज करू शकतो, किंवा म्हणजे डायरेक्ट त्याच्या अकाउंटमधून त्या जे ॲमेझॉनचं असेल तर त्या प्रोडक्टचं काय केलं जात असतं, परचेसिंग केलं जात असतं. सो हियर इन दिस टाईप ऑफ पेमेंट द पेमेंट इज ट्रान्सफर फ्रॉम द बायर्स अकाउंट टू द सेलर्स अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली. आफ्टर द पेमेंट इज रिसिव्ड बाय द सेलर डिस्पॅच. म्हणजे या ठिकाणी सेलरला ती कॅश रिसिव्ड झाल्यानंतर सेलर त्याचं जो गुड्स जो प्रोडक्ट आहे बायरचा तो डिस्पॅच करतो. सो इट इज अन इलेक्ट्रॉनिक फॅसिलिटी ऑफ ट्रान्सफरिंग फंड्स थ्रू द इंटरनेट. आणि हे इंटरनेटद्वारे गुड्स फंड्स आहेत ते ट्रान्सफर केले जातात. नेक्स्ट credit or debit card. The buyer makes payment through debit or credit card and amount get deducted from the customer account. Debit card or credit card
पॉप्युलरली नोन ॲज अ प्लास्टिक मनी. दे आर मोस्टली यूज फॉर ऑनलाईन पेमेंट. तर यामध्ये आपण पहिलं बघितलं की कॅश ऑन डिलेवरी आपण बघितलं, त्याच्यानंतर सेकंड आपण बघितलं ते चेकद्वारे करू शकतो, थर्ड बघितलं नेट बँकिंग, आणि तिसरं आहे ते क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड, त्याला आपण प्लास्टिक मनी असं म्हणतोय. तर क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डद्वारे सुद्धा तुम्ही जे परचेस करायचं आहे ते तुम्ही परचेस करू शकता. सो द बायर मेक्स पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड अँड अमाऊंट गेट डिडक्ट फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट. तर डेबिट कार्ड असेल तर तुमच्या अकाउंटमध्ये जी कॅश असेल ती साहजिकच डिडक्ट होत असते, आणि क्रेडिट कार्ड असेल तर तुम्हाला बँकेने क्रेडिट कार्ड दिलं असं 40,000पर्यंत तुम्ही शॉपिंग करू शकता. म्हणजे त्या ठिकाणी तुमच्या अकाउंटमध्ये जरी पैसे नसतील तरीसुद्धा बँक ते पे करत असते, आणि नंतर 20 दिवसांनी मात्र त्या आपल्या अकाउंटमध्ये आपण ती कॅश भरणं गरजेचं असतं. तर त्याला आपण क्रेडिट कार्ड म्हणतो, याला आपण प्लास्टिक मनी असं पण म्हणतो. सो धीस प्लास्टिक मनी आर मोस्टली यूज for online payment. And our last point, digital cash. Digital cash is a form of electronic currency that exists only in cyberspace and has no real physical properties but offers the ability to use real currency in an electronic format. So this is digital cash. This is not this is a इलेक्ट्रॉनिक करन्सी दॅट एक्झिस्ट ओनली इन सायबर स्पेस अँड हॅज नो रिअल फिजिकल प्रॉपर्टी. म्हणजे डिजिटल कॅश जे आहे त्याला आपण डिजिटल म्हणतो आहे, ती फिजिकली प्रॉपर्टी आपल्याला असं दिसून येत नाही. ज्याला आपण कॉईन्स जे म्हणतो ते कॉईन्स आपल्या गुगल पेचे असतील किंवा पेटीएमचे असतील तर ते आपले सेविंग आपण करून ठेवलेले असतात, त्याचा आपण यूज करत असतो, त्याला डिजिटल कॅश असं म्हणतो. आणि यामध्ये हे सगळं सायबर स्पेसमध्ये तुम्हाला दिसून येतं. सो बट ऑफर्स द एबिलिटी टू यूज रिअल करन्सी. म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या वेबसाईटवरून सुद्धा तुम्हाला या रिअल करन्सी जे आपले आहे ते आपण इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मॅटनुसार यूज करू शकतो. अशा आपल्या अनेक प्रकारच्या ऑफर दिलेल्या असतात. नेक्स्ट वन, बाईंग सेलिंग प्रोसेस. Information plays a very important role in all the transactions. Information in exchange in both traditional as well as online business. But as compared to traditional business, internet transactions are easy. In traditional business In traditional business, time is required to travel, to negotiate, to convince the presence of both the parties. For face-to-face interaction is necessary. In this process, lot of time is waste, where as in online transaction, required information is provided with terms and conditions, and it is free from most of the problems referred above. So online transactions are easier and result oriented than traditional business. सो बाईंग सेलिंग प्रोसेस ज्याला आपण म्हणतो की ट्रॅडिशनल बिझनेस ज्याला आपण म्हणतो की आपल्याला एखादा प्रोडक्ट आपण आवडला की आपण त्या दुकानात जाऊन आपण तो खरेदी करतो. मात्र हे ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन आहे की त्याच्यामध्ये आपण ते प्रोडक्ट काय करतो, ऑनलाईन आपलं इंटरनेटद्वारे आपल्या जे ॲमेझॉन फ्लिपकार्ट जे ऑफर देत असतं त्याच्यावर आपण सर्च करत असतो. त्या पद्धतीने त्याचं पूर्ण डिस्क्रिप्शन बघून, त्याची क्वालिटी काय हे सगळं बघून, त्याचे व्ह्यूज किती आले, त्याला कोणकोणत्या प्रकारचे रिप्लाय आलेत हे सगळं बघून आपण मग काय करत असतो, एक प्रकारे खरेदी करत असतो. सो हिअर इज अ in online transaction required information is provided with the term and condition, and it is free from most of the problems. इथं कोणत्या प्रकारचे प्रॉब्लेम्स येत नाही. सो ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन आर इझियर अँड रिझल्ट ओरिएंटेड दॅन द ट्रॅडिशनल बिझनेस. थँक्यू.